I welcome you all to the Rock Kids Church. I hope everyone are doing good. I'm also fine. So, as schools are all started, I'm also very excited when our Rock Kids Church are going to start. Are you all excited? I hope you will. So, without any further delay, let's move in this service with a word of prayer. So, what do we do before prayer? We join our hands and close our eyes. Heavenly Father, we thank you for giving us this beautiful day, Lord. We thank you for blessing us and protecting us from all harm and danger. Lord Master, I also submit our kids' church unto your mighty hand. You take complete control and help all the kids to learn more about you, and you be with us. In Jesus' most precious name, I pray. Amen. Amen. So what do we do after prayer? I forgot, kids. Do you all remember? Yes, it's worship time. It's time to dance and sing and worship the Lord with all our heart. But I see many people glued to your chair. No, stand up. Let's dance and worship the Lord. Let's go. செற்றிலிருந்து தூக்கினார் கண்மலை மேல் நிறுத்தினார் செற்றிலிருந்து தூக்கினார் கண்மலை மேல் நிறுத்தினார் செற்றிலிருந்து தூக்கினார் கண்மலை மேல் நிறுத்தினார் பாவமான வாழ்க்கையை மாற்றி தந்தாரே துன்பமான வேளையில் இன்பம் தந்தாரே அவரெந்தன் கண்மலை அவரெந்தன் கண்மலை அவரெந்தன் கண்மலையானார் ஓ அவரெந்தன் கண்மலை அவரெந்தன் கண்மலை இயேசு எந்தன் கண்மலையானார் செற்றிலிருந்து தூக்கினார் கண்மலை மேல் நிறுத்தினார் செற்றிலிருந்து தூக்கினார் கண்மலை மேல் நிறுத்தினார் செற்றிலிருந்து தூக்கினார் கண்மலை மேல் நிறுத்தினார் பாவமான வாழ்க்கையை மாற்றி தந்தாரே துன்பமான வேளையில் இன்பம் தந்தாரே அவரெந்தன் கண்மலை அவரெந்தன் கண்மலை அவரெந்தன் கண்மலையானார் ஓ அவரெந்தன் கண்மலை அவரெந்தன் கண்மலை இயேசு எந்தன் கண்மலை ஆனார் I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sin
not made up. Jonah was in a whale for 3 whole days. 1, 2, 3. The greatest treasure, the word God's people wrote. It's in the Bible. When Noah built a boat, and it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true. And the rainbows in the sky to show the world He's the only way for your everyday. The greatest treasure, the word God's people wrote. It's in the Bible. When Noah built a boat, and it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true. And the rainbows in the sky to show the world He's the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. And the rainbows in the sky to show the world He's the only way for your everyday. Wow, that was an amazing time of worship. It always gives me pleasure when I worship the Lord with all your heart. Kids, we are moving to the next session of Kids Church. It's the most interesting session. Do you all know what it is? Yes, it's story time. And as we're looking upon the parable series, today's topic is Parable of the Unforgiving Servant. Now go grab your books and Bibles and your pens and get ready and listen carefully. ஹலோ கிட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ திஸ் வீக் நம்ம வந்துட்டு என்ன ஸ்டோரி பார்க்க போகிறோம்? நீங்கள் ஆல்ரெடி தம்ப்நெயிலில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். சும்மா தெரியாத மாதிரி கெஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ வி ஆர் சீயிங் த சீரீஸ் ஆன் வாட்? என்ன சீரீஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த மந்த் ஃபுல்லாக? parable series. Yes. So இன்னைக்கும் வந்து நம்ம ஒரு parable தான் பார்க்க போகிறோம். A parable that Jesus used to teach the people, teach his disciples about a very important lesson. சரியா? So இன்னைக்கு வந்து we're gonna look at the parable of the unforgiving servant. சரியா? இந்த parable வந்து ஏன் திடீர்னு ஜீசஸ் சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி before Jesus starts this parable, பீட்டர் இருக்கார்ல, நம்ம கிளாஸ்லலாம் வந்துட்டு தெல் பி திஸ் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் தெரியுமா, எப்போ பார்த்தாலும் மிஸ் ஒன் டவுட் மிஸ் ஒன் டவுட்னு நம்ம கிளாஸையே டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான் பீட்டர். ஓகே, தட் கைண்ட் ஆஃப் அ டிசைபிள் வாஸ் பீட்டர். ஸோ பீட்டர் வந்து இஸ் ஆஸ்கிங் இந்த மாதிரி ஜீசஸ் ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஷுட் ஐ ஃபர்கிவ் சம்ஒன் ஹூ ஹேஸ் சின்ட் அகேன்ஸ்ட் மீ? எத்தனை வாட்டி நான் வந்து ஃபர்கிவ் பண்ணணும்? 1 வாட்டியா 2 வாட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 7 டைம்ஸா அப்படின்னு he is asking. So he is giving one number to Jesus. 7 வாட்டி பண்ணால் போதும்ல, அந்த மாதிரி he is asking. But Jesus is saying not 7 times but 77 times அப்படின்னு. ஸோ அதுக்குன்ட்டு வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு புக்கு, ஒரு நோட், ஒரு மனுஷங்களுக்கும் ஒரு நோட் வச்சுட்டு, சரி இவங்க எனக்கு இத்தனை வாட்டி பண்ணிட்டாங்க, இத்தனை வாட்டி தான் நான் இவங்களை மன்னிச்சிருக்கேன், ஸோ இனிமேல்ட்டு இன்னும் இவ்வளோ டைம்ஸ் மன்னிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் மன்னிக்கவே மாட்டேன் அப்படி சொல்லக்கூடாது. இந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து ஜீசஸ் gives an explanation through this parable. ஓகேவா? ஸோ ஜீசஸ் says this parable by எப்படி சொல்கிறாருன்னா, he compares a king to the kingdom of heaven. So he says the kingdom of heaven is like a king who is checking accounts by the end of a month or a year. ஸோ வந்து ஒரு ராஜா வந்து கணக்கு பார்க்குறாரு. ஸோ ராஜானா வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும், அவர்கிட்ட நிறைய காசு இருக்கும், ஸோ வரவு செலவுலாம் கணக்கு பார்க்கணும்ல. அண்ட் அவருக்கு கீழே நிறைய பேர் வேலை பார்ப்பாங்கல்ல, ஸோ அவங்களுக்குலாம் சம்பளம் கொடுக்குறது. அண்ட் வந்து ராஜா பிகாஸ் ஹீ இஸ் ரிச், we see that இந்த பைபிள் நம்ம ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்டில் கூட பார்த்துருக்கோம், கிங்ஸ் வந்து ஏழைங்களுக்கு வந்து கடன் கொடுப்பாங்க. ஸோ வந்து அந்த மாதிரி வந்து கணக்கு யாரெல்லாம் நம்மக்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கா, யாரெல்லாம் கணக்கை செட்டில் பண்ணிட்டா அப்படின்னு திஸ் கிங் இஸ் செக்கிங். சரியா? ஸோ அவர் வந்து கணக்கு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது he finds that one servant வந்துட்டு பெரிய கடன் வச்சுருக்காரு கிங் கிட்ட.
அதாவது கிங் கிட்ட நிறைய காசு வாங்கிட்டு இன்ஃபேக்ட் the Bible says that வந்து ரொம்ப காசு in millions of dollars, meaning கோடி கணக்கில் வந்து அவர் கிங் கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கிட்டு கொடுக்காமலே வந்து இருக்காரு அப்படின்னு the king finds out. ஓகேவா, கண்டுபிடிச்ச உடனே கிங் என்ன பண்ணுறாரு, சம்மக்கம் வந்துடுச்சு. என்ன இவன், நான் கொஞ்சமாக வாங்கி இவ்வளோ ஹீஸ் அக்யூமுலேட்டட் ஹிஸ் டெட் அண்ட் ஹீஸ் நாட் ரீபேட் மீ அப்படின்னு கிங் காட் ஸோ ஃபியூரியஸ். உடனே வந்துட்டு கிங் என்ன பண்ணுறாரு, அவர் அந்த சர்வெண்ட்டை கூப்பிட்டு இவனை வந்து நீங்கள் ஹீஸ் கமாண்டிங் ஹிஸ் சர்வெண்ட்ஸ் சேயிங் செல் திஸ் சர்வெண்ட், அவனோட ஒய்ஃபு, அவனோட பிள்ளைங்க எல்லாரையும் விற்று என்னோட கடனை வந்து அவன் தீக்கணும் அப்படின்னு ஹீஸ் கமாண்டிங் ஹிஸ் சர்வெண்ட்ஸ். அண்ட் இந்த கடன் பட்ட இந்த சர்வெண்ட்டுக்கு வந்து அப்படியே பயங்கர பயமாயிடுச்சு, அவருக்கு அழுகெல்லாம் வருது. அவர் வந்துட்டு கெஞ்சுறாரு, ஹீஸ் ப்ளீடிங் த கிங், அப்படியே காலில் விழுந்து ராஜா என்னை மன்னிச்சிருங்க, நான் எப்படியாவது இந்த கடனை வந்து நான் அடைச்சிடுறேன், பட் டோன்ட் டூ திஸ் டு மீ, ப்ளீஸ் ஃபர்கிவ் மீ திஸ் ஒன் டைம் அப்படின்னு ஹீஸ் ப்ளீடிங் டு த கிங். கிங்கும் பார்த்துட்டு அப்படியா சரி பொழைச்சி போ அப்படின்னு சொல்லலை. கிங் என்ன பண்ணுறாரு தெரியுமா, ஹீ இஸ் ஆக்சுவலி forgiving this servant of all his debts. அவர் வந்துட்டு சரி இப்போ போ, உனக்கு வந்து இன்னும் ஒரு 1 month டைம் தரேன் அப்படி சொல்லலை. ஹீ இஸ் டெல்லிங் நான் வந்து உனக்கு மனம் இறங்கி உடனே எல்லா டெட்டையும் நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு ஹீ சேஸ். ஓகேவா, ஸோ திஸ் சர்வெண்ட் இஸ் சூப்பர் ஹாப்பி. இவ்வளோ நான் என்ன சொன்னேன், கோடி கணக்கில் வந்து டெட் வச்சவங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் கேன்சல்டு ஃப்ரீ அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். This servant is also super happy, his wife is safe, children are safe. ஸோ வந்து இந்த டெட்டும் வந்து கேன்சல்டு அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக he is praising and thanking the king and he is going back home. சரியா, அவருக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும் போது இந்த சர்வெண்ட்டுக்கு ஒரு சர்வெண்ட், ஓகேவா, அந்த சர்வெண்ட்டை வந்து பார்க்குறாரு, ரோட்டில் தற்செயலாக பார்க்குறாரு. ஓகேவா, இந்த சர்வெண்ட்டோட சர்வெண்ட். ஓகேவா, அந்த சர்வெண்ட் வந்து he has borrowed some money from this person. ஸோ வந்துட்டு இவர் வந்து அவரோட சர்வெண்ட்டை பார்த்துட்டு உடனே அவரை பிடிச்சி ஞாபகம் வந்துடுது, இவன் நம்மக்கிட்ட ஏதோ காசு வாங்கினானே இன்னும் கொடுக்கலையே அப்படின்னு ஹீஸ் ரிமைண்டட். அண்ட் உடனே பிடிச்சி அப்படியே கழுத்தெல்லாம் நெரிச்சு, என்ன தைரியம் இருந்தால் நீ வந்து என்கிட்ட வாங்கின காசை கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஹீஸ் கெட்டிங் ஃபியூரியஸ். பட் இவர் எவ்வளோ காசு வாங்கினார் தெரியுமா, ஒரு 500-1000 ரூபாய் வாங்கியிருப்பார் நம்ம ஊர் காசுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் ஹீ இஸ் நாட் forgiving his own servant. What happened? கிங் வந்து கோடி கணக்கான இதுக்கு he forgave this servant, பட் இவர் ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டுக்கு வந்து he was not able to forgive him. And you know what he did? He threw this servant into the prison. நீ எனக்கு இந்த காசை கொடுக்கலல்ல, I'm going to throw you into the prison. and he is putting him in jail. ஓகே, இதை வந்துட்டு ஒருத்தர் பார்க்குறாரு. அதாவது this person saw the king forgiving this servant, பட் இந்த சர்வெண்ட் வந்து அவனோட சர்வெண்ட் கிட்ட இறக்கம் காட்டாததை வந்து பார்த்துட்டு நோட் பண்ணிட்டு இவர் பண்ணுறது பெரிய தப்பாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is going and complaining this servant to the king. ஓகேவா, கிங் இதை கேட்ட உடனே எப்படி இவன் இப்படி பண்ணலான்னா, எவ்வளோ பெரிய ஒரு டெட்டை வந்து I cancelled it for him. I didn't even give him grace time. I cancelled it for him. But he being so ungrateful வந்துட்டு அவனோட சர்வெண்ட்டை வந்து ஜெயிலில் போட்டானா, அதுவும் இந்த சின்ன காசுக்கா அப்படின்னு சொல்லி திருப்பியும் அவனை கூப்பிட்டு நீ எப்படி இப்படி பண்ணலாம், I forgave you but you couldn't forgive அப்படின்னு அவனை கொஸ்டின் பண்ணிட்டு அவனோட டெட்டை கேன்சல் பண்ணார்ல, அதை திருப்பியும் he told no you are again indebted to me. நீ இந்த காசை, அதாவது இந்த கோடி ரூபாவை வந்து நீ கொடுக்குற வரைக்கும் you must be in jail. And so this servant was tortured in jail and he was in jail until he could pay back his debt. Okay, so இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து ஜீசஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இதே மாதிரி when the heavenly father, so the king is compared to the kingdom of heaven அப்படின. So kingdomனா என்ன, யார் இருப்பா, king இருப்பா. So kingdom of heaven ஓட king யாரு, God. Okay, so when our heavenly father can forgive us of all our sins big and small, why can't we forgive அப்படின்னு Jesus is saying. And he tells Peter, இதே மாதிரி
because God forgives us, we ought to forgive one another. We ought to forgive our brothers, our sisters. எல்லாரையும் வந்து நம்ம forgive பண்ணணும் அப்படின்னு he says, and he teaches them this lesson through this parable. So நம்மளும் kids எத்தனை பேர் வந்து நம்மளுக்கு பிடிக்காத மாதிரி பண்ணி நம்மளை irritate, especially நம்ம siblingsலாம் வந்துட்டு அப்படியே நம்ம அம்மா அப்படின்னு கத்துற மாதிரி பண்ணுவாங்கல்ல, we have to forgive them, okay? When they are sorry, we must forgive them from the bottom of our heart. That's what the Bible says. சரியா? நம்ம ஸ்கூல்ல கூட நம்மளுக்கு தெரியாம வந்துட்டு ஏதாவது பென்சில் யாராவது திருடி இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் சாரி நான் அதான் எடுத்தேன்னு வந்து கொடுத்தாங்கன்னா you should forgive them, ஓகேவா? So in all your life, இந்த வயசுல மட்டும் இல்லை, as you grow up also, remember to forgive people just like God forgives us, ஓகேவா? நம்மளும் வந்து we don't deserve to be forgiven. At least I don't deserve to be forgiven, pa, I know that, but God in his grace, he forgives me, so I ought to forgive others as well. So will you remember this, kids? So இப்போ வந்து நம்ம கேட்ட ஸ்டோரி வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா? So remember the story and remember how good God is to us in forgiving us and how we should also forgive others. So இந்த ஸ்டோரியை வந்து நம்ம மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு, இந்த ஸ்டோரியை நம்ம மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு we're gonna learn a memory verse, okay? And that verse is found in Matthew chapter 6 verse 14, okay? Matthew 6:14, and the verse says, if you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. Okay, திருப்பி சொல்லலாமா? If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. Okay, kids, will you remember this? Easy தானே? Easy verse. It's just 2 lines maximum, and it's just what we learnt in this parable. சரியா? So when we forgive others, God will also forgive us. சரியா? நம்ம வந்து when we say our Lord's prayer கூட we say this, you know, forgive our trespasses as we forgive those that trespass against us, ஓகேவா? ஸோ நம்மளே வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ we keep saying that Lord forgive me only when I forgive others, அந்த மாதிரி. So remember to forgive those, you know, who harm you, who hurt you and who sin against you, ஓகேவா? Sorry, okay kids, see you all next time then, bye-bye. So did you all listen to the story carefully? So as we saw in the parable, how the king was very kind and he forgave that man, but the man chose not to forgive another person. Is it right, kids? Like how Jesus forgave all our sins, we should reflect Jesus and forgive everyone and practice the habit of forgiveness. Is it just enough to learn all and listen all the stories in our Bible? But we have to implement it in our lives. So next we have a very useful session, the object lesson. ஸோ கிட்ஸ், ஸோ இப்போ தான் மோனாக்கா வந்துட்டு நமக்கு ஃபர்கிவ்னஸ் பற்றி ஒரு ஸ்டோரி சொன்னாங்க இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம எப்படி நம்ம லைஃப்பில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் an object lesson. We are going to learn this object lesson with a balloon. ஸோ இந்த balloon, it replicates you. ஸோ இந்த பலூனுக்குள்ளே ஃபுல்லாக பிட்டர்னஸ், தட் இஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை டீச் பண்ணது உங்களுக்கு ஹர்ட் ஆகிருக்கலாம், இல்லை நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு ஹர்ட் ஆகிருக்கலாம். ஸோ இந்த பலூன் வந்து ஒரு சமயத்தில் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஹர்ட்லாம் இப்போ வந்து பெருசாகி என்ன ஆகும்? பர்ஸ்ட் ஆகிடும். எப்படி தெரியுமா? ஸோ அது வந்து அந்த மாதிரி பர்ஸ்ட் ஆகிடும், விச் இஸ் நாட் குட். பட் நம்ம எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா? இது இன்னொரு பலூன். இதில் வந்துட்டு நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்துட்டு the Bible says forgive others. ஸோ உங்களை ஹர்ட் பண்ண நீங்கள் forgive பண்ணி எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுடணும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம இருக்கணும். Scripture also tells us not to inherit bad thoughts. எப்படி தெரியுமா? Again, this balloon is you. ஸோ இப்போ இந்த பலூனில் வந்துட்டு நான் நாட் போட்டிருக்கேன். ஸோ வாட் டஸ் திஸ் மீன் இஸ் தட், ஸோ நம்ம வந்துட்டு எந்த பிட்டர்னஸோ மற்றவங்களுடைய கமெண்ட்ஸோ எந்த ஹர்ட் ஃபீலிங்ஸோ நம்ம வந்து ஹார்ட்குள்ளே போகாது. ஸ்டே ஸ்ட்ராங் இன் கிரைஸ்ட். ஸோ அதுதான் இன்றைக்கோட ஆப்ஜெக்ட் லெசன். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன கற்றுக்கிட்டோம்? ஓகே, நம்ம வந்து மற்றவங்களை ஃபர்கிவ் பண்ணோம், எந்த பிட்டர்னஸையும் நம்ம ஹார்ட்குள்ளே வச்சுக்கக்கூடாது. ஃபர்கிவ்னஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் தட்
Do not let any bitterness or any bad thoughts get into your hearts. Okay, kids, I hope you learned a good lesson today. Bye. Thank you so much. It was really very useful for us. So next, we are moving to the most colorful session of Kids Church. Have you found the answer? Yes, it is craft time. We are waiting to know what interesting craft you have in store for us. Let's go. Hi friends, welcome back to Created with Rock Kids. Today we're going to be making a mini folder. Now let's get started. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி தான் ஒரு மினி ஃபோல்டர் பண்ண போகிறோம். அதுக்குள்ளே நீங்கள் உங்களோட சீக்ரெட்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம். நவ் லெட்ஸ் பிகின். த மெட்டீரியல்ஸ் தட் ஆர் ரிக்வயர்ட் ஆர் இஸ் an A4 sheet, a scale, scissors, sketch pen, tape and a pencil. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த A4 ஷீட் எடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் லெட்ஸ் டேப் இட். இது ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கேன். நவ் லெட்ஸ் கட் இட். Make an opening to the folder. Let's decorate it. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட மினி ஃபோல்டர் ரெடி. நான் வந்து இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து ஸ்டிக்கர்ஸ், ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வச்சு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட சீக்ரெட்டான திங்ஸை இப்போ உள்ளே வைக்கலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? So friends, don't forget to try this at home and send it to us. Bye friends. And make sure you also do the craft and send your pics to this number. So kids, we have come to the end of the session. I know it's sad at this moment, but let's catch up next week. So follow all our social media handles and keep a track of all the quizzes and crossword puzzles that has been posting every week. So let's end the service with a word of prayer. Join your hands and close your eyes. Heavenly Father, we thank you for being with us throughout this service, Lord.
We also submit the rest of the next week unto your mighty hand. You take complete control and help us to utilize it to the best of our ability. Now, Master, as we're also going to face our exams, you be with us and you bless us with your knowledge and wisdom. In Jesus' most precious name, I pray. Amen. See you kids next week. Bye-bye.